Hello viewers, welcome to the 14th Facebook Live on Who Are Mental Health Professionals, brought to you by Bangladesh School Psychology Society. I'm Raunak Jahan Jui, trainee school psychologist, University of Dhaka. Today, I will be hosting the entire program. With me, Zakia Rahman, lecturer, Department of Psychology, University of Dhaka, will also be collaborating as moderator. To enlighten us about today's concept, we have four experts with us as our guests. At first, I would like to welcome Dr. Noor Mohammed sir. Hello sir, good evening. Sir, can you unmute? Yes, sir. Thank you. No, okay. Good evening. Are you hearing So, to me? Noor Mohammed sir, yes sir, we can hear Yeah. you. Okay. He is a professor and chairman of Department of Psychology at Jagannath University, Bangladesh. Our next guest is Jamal Hussain Riyad. Assalamu alaikum, sir. How are you? Sir, can you hear us? Thank Yes, sir. He is a psychiatric social worker at National Institute of Mental Health and Hospital, Bangladesh. Today we have our international guest. Now we will introduce Dr. Narendra Singh. Hello, sir. Good Good evening. evening. Namaskar. He is a He is a faculty of the faculty of the Department of Psychology at at Citizen Citizen University, Nepal, Nepal, and he is and he also is the also founder the and founder vice and vice president of the president of the Institution of Institution of Psychology. Psychology. Our Our final final Abida Abida Sultana. Sultana. Can you Can hear? you hear? Hello? Hello? Abida ma'am, can you Ma'am, hear? can you hear? Hello? Maybe there is some network issue. She is a physiotherapist at National Institute of Traumatology and Orthopedic Rehabilitation, Bangladesh. Ma'am sure will join with us later. Now, I will introduce our moderator, today's moderator, Zakia Rahman. Ma'am, can you see us? Thank you, Joy. I'm clearly Yes. listening to you. So we have Zakia Rahman ma'am, lecturer of Department of Psychology at University of Dhaka, Bangladesh. She will also will be joining with me as moderator. So everyone can hear me? Yes, Here. clearly. Okay. So I will come back to you guys later before starting our program. I would like to say that we are always likely to give importance to our physical health. But day by day, we are noticing that mental health is also playing a vital role in our life. But for taking mental health services, we have to go to psychologists or other mental health professionals. But the question is, who are these mental health professionals or how we can reach out to them? Bangladesh School Psychology Society is trying to make everything possible to arise awareness about mental health among people. So today we will talk about who are mental health professionals. I will give the floor to Zakia Rahman ma'am now. Ma'am, please continue. থ্যাংক ইউ, জুই। আচ্ছা, আমি আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আগে বলে নিই
যে আজকে আমাদের যে টপিকটা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালদেরকে নিয়ে, যে কারা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল এবং কারা এই ধরনের সার্ভিস গুলো দিয়ে থাকে সাধারণত। আমরা চাচ্ছি যে পুরো প্রোগ্রামটা বাংলায় সঞ্চালনা করতে এবং বাংলায় ডিসকাশনটা চালাতে। তারপরেও আমরা আমাদের যেহেতু এখানে নেপালিজ একজন গেস্ট আছে, আমরা কিছু অংশ ইংরেজিতেও সঞ্চালনা করব এবং আলোচনা করব। আমার গেস্টদেরকে আমি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি না। জুই, তোমাকে আমি রিকোয়েস্ট করছি আপাতত গেস্টদের সবাইকে স্ক্রিনে নিয়ে আসতে, আমার তাহলে প্রশ্ন করতে সুবিধা হবে। Ma'am, Thank you. we cannot Jui, hear from thank you. Narendra sir. He is having some network issues, so maybe he will join us later. ওকে, ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই জুই, আমরা স্যারকে আশা করি পরে পাচ্ছি। আমি শুরু করতে চাচ্ছি আমাদের প্রফেসর ডক্টর নূর মোহাম্মদ স্যারের কাছ থেকে কিছু শুনে। আজকে আমাদের টপিকটা স্যার জানেন, হু আর মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস, এটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো, তাদের কাছ থেকে জানবো। স্যার যেহেতু এই ফিল্ডে অনেকদিন যাবত কাজ করছেন সাইকোলজিস্ট হিসেবে এবং এই ফিল্ডে একজন এডুকেশনিস্ট হিসেবে, তিনি মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল সার্ভিস প্রোভাইড করেন অবশ্যই। তো স্যারের কাছে জানতে চাইবো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি উনি ছোট করে বলেন যে মেন্টাল হেলথ সার্ভিসটা কি, মেন্টাল হেলথ সার্ভিসটা আসলে কি জিনিস, এবং তারপরে জানবো যে কারা এটা প্রোভাইড করে। প্লিজ। ধন্যবাদ। আজকে স্কুল সোসাইটি কর্তৃক, স্কুল সাইকোলজি সোসাইটি কর্তৃক আয়োজিত আজকের চমৎকার একটি প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য আমি সর্বপ্রথম জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ সপরিবারে হত্যা, যে 15 আগস্টে হত্যা হয়েছিল, সবার রুহের মাগফিরাত কামনা করে আমি আমার কথাগুলো বলবো। আমি শুরুতেই একটা কথা বলতে চাই যে মেন্টাল হেলথের ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের স্বাধীন হওয়ার পর থেকে 1971-এর পর থেকে এখন বাংলাদেশের সব দিক থেকে কিন্তু তারা সব দিক থেকে আমরা কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে, সামাজিক দিক থেকে, রাজনৈতিক দিক থেকে আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে এবং বেশ আমরা উন্নয়ন লক্ষ্য করেছি। কিন্তু আমরা একটা ক্ষেত্রে কিন্তু দেখতে পাই না যে বাংলাদেশের এই যে আমাদের যে স্বাস্থ্য বলতে আমরা মেইনলি দুইটা উপাদানকে বুঝিয়ে থাকি, মানুষের দুইটা বুঝিয়ে থাকে, একটা শারীরিক স্বাস্থ্য আর একটা মানসিক স্বাস্থ্য। শারীরিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে কিন্তু আমরা বেশ অনেক দূর এগিয়েছি, কারণ আজকের যে প্যান্ডেমিক সিচুয়েশন, কোভিড-19 যে প্যান্ডেমিক, বাংলাদেশে যে পরিমাণে আশা করা হয়েছিল যে বড় ধরনের একটা বিপর্যয় ঘটবে, সেটি কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীদের, যারা সরকারের সব যারা আছি, সাইকোলজিস্ট যারা আছি, সবাই কিন্তু একটা সাপোর্ট দিয়ে আমাদের কিন্তু সেই ধরনের বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটেনি বা হয়নি। কিন্তু আমাদের মানসিক যে দিকটা থাকে, মানুষের একজন মানুষের শারীরিক এবং মানসিক, সেই মানসিক বিষয়ে কিন্তু আমাদের সে ধরনের বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন হয়নি। যেমনটি বাংলাদেশের প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি সূচকে যেরকম পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের মানসিক দিক থেকে সেরকম পরিবর্তন কিন্তু আসে নাই। আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন যে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণাটা দেওয়া এবং কারা মানসিকভাবে একটু অসুস্থতার দিকে আছে বা কাদেরকে আমরা ডিফাইন করবো। এবং আমরা কিন্তু সত্য কথা জানি, এই বিশ্বে কিন্তু মাত্র 15% লোক কিন্তু কোন মানসিক সমস্যাগ্রস্ত তারা থাকে। বাকি যে 85% যারা এই আমাদের জনগোষ্ঠী, এই জনগোষ্ঠীর সবাই কিন্তু তাদেরকে যদি আমরা সেভাবেই, আজকে যারা স্কুল সাইকোলজি যে প্রোগ্রামটি আয়োজন করলো, তারা স্কুল সাইকোলজিস্ট এবং আদার্স যারা সাইকোলজিস্ট আছে, সবাই মিলে যদি আমরা কাজ করে এদের মেন্টাল হেলথকে প্রমোট করি, তাহলে দেখা যাবে যে আমাদের এই দেশে, বাংলাদেশের অন্যান্য সূচকে যে পরিমাণে পরিবর্তন হয়েছে, যে পরিমাণে উন্নয়ন এসেছে, আমাদের মানসিক দিক থেকে কিন্তু সেরকম একটা পরিবর্তন আসবে। এবং সেই পরিবর্তনের জন্য স্কুল সাইকোলজি যেভাবে কাজ করে যাচ্ছে, কিভাবে কাজ করে যাচ্ছে, আমরা সব সময় বলে থাকি আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি একদম কেজি থেকে বা এলিমেন্টারি থেকে শুরু করে স্কুল লেভেলে যারা আছে, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে, তাদেরকে যদি প্রপারলি আমরা মানুষের মতো সাইকোলজিক্যালি, ফিজিক্যালি ফিট
পার্সন হিসেবে আমরা যদি গড়ে তুলতে পারি, তাহলে এই জাতি একদিন অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। আপনারা বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন জায়গায় দেখে থাকেন যে একটি জাতিকে ধ্বংস করতে হলে তাকে মেধাশূন্য করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলে, কলেজ লেভেলে, স্কুল লেভেলে যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়, তাদেরকে সাইকোলজিক্যালি যদি কোনোভাবেই যদি বিপর্যস্ত করা যায়, তাহলে সেই জাতি কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। যুদ্ধ করা লাগবে না, কামান বন্দুক বা কোনো ফাইট টাইট কোনো কিছু থাকা লাগবে না, অটোমেটিক্যালি সেই দেশ কিন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আজকের স্কুল সাইকোলজি যে কন্ট্রিবিউশন, তারা যে জায়গায় হাত দিয়েছে, এটা মানুষ বুঝতে পারতেছে না। একটা সুস্থ সবল একটা ছেলে স্কুলে ভর্তি হয়, ভর্তি হওয়ার পরে বড় হয়, বড় হয়ে তার বিভিন্ন রকম সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম গুলো তৈরি হয়। সেই সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম গুলো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্কুল সাইকোলজিস্টের একটা বড় কন্ট্রিবিউশন আছে। আমি যদি বলতে থাকি যে আমি বেসিক্যালি কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট, এবং ইন্ডাস্ট্রি ক্ষেত্রে কিন্তু আমি একটা কাউন্সিলিং করি বা ওই ব্যাপারে আমার পরামর্শ থাকে। আজকে যদি যারা স্কুলে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা যে একটা সাইকোলজিক্যালি ফিজিক্যালি যদি একটা হেলদি ছেলে যদি আমরা সে যদি বড় হয়ে ওঠে, যত উপযুক্ত পরিবেশে যদি সে বেড়ে ওঠে, তাহলে কিন্তু আজকের ইন্ডাস্ট্রিতে বড় বড় জায়গায় যেখানে লিডিং পর্যায়ে তারা থাকবে, দেশকে জাতিকে লিড দেবে, তারা যদি মেন্টালি সুস্থ একটা সবল একটা মানুষ হিসেবে, একটা কর্মকর্তা হিসেবে, কর্মচারী হিসেবে যদি সে ডেভেলপ করে, তাহলে তো তার উপরে কোথাও তার এরকম কাউন্সিলিং করার বা তার সাইকোলজিক্যাল ট্রিটমেন্ট দেওয়া বা আদার সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার দেখা দিলে সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে যাওয়া, সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা আছেন তারা তাদের কাছে যাওয়া খুব একটা প্রয়োজন হবে না। আজকের আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট দেখতে পাই যে যারা ইন্ডাস্ট্রিতে জব করে অথবা বড় বড় জায়গায় যারা লিডিং পর্যায়ে আছে, দেখা যায় যে এক ধরনের ফ্যামিলি কনফ্লিক্ট, ফ্যামিলি ওয়ার্ক কনফ্লিক্ট, বিভিন্ন রকম কনফ্লিক্টিং সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে তার পরিবেশে কর্মক্ষেত্রে কিন্তু কাজগুলো করে। এবং আমার অনুমান বা আমার ধারণা, আজকের যদি এই স্কুল লেভেলে যদি বাচ্চাদেরকে বা আরেকটু বড় লেভেলের ছেলে মেয়েদেরকে যদি আমরা প্রপার এডুকেশন, বিশেষ করে সাইকোলজিক্যাল এবং ফিজিক্যাল হেলথকে সুন্দর রেখে আমরা যদি সেইভাবে তাদেরকে গড়ে তুলতে পারি, তাহলে এদেশের এ জাতি কিন্তু সামনের দিকে আগাতে পারবে এবং এগিয়ে যাবে। বিষয়টা হলো যে তাদেরকে যখন আমরা নির্বাচিত করব বিভিন্ন জায়গায়, আমরা নির্বাচনে যখন যাব, আমাদের সাইকিয়াট্রিস্ট যে একটা সোসাইটি আছে বিপিএল, বাংলাদেশ সাইকিয়াট্রিক সোসাইটি, তখনও কিন্তু তাদের এরকম সমস্যা ফেস করতে হবে না, এবং তারাও কিন্তু তখন বেশ ভালো মতো বুঝতে পারবে যে কোন ছেলে বা কোন মেয়ে হু ইজ ফিট ফর দ্য জব, সেটা কিন্তু আমরা বের করতে পারবো। এবং আমি সেদিকেই গুরুত্ব দিচ্ছি। এবং সেটা কথায় আমি স্কুল সাইকোলজির একটু ব্যাকগ্রাউন্ড বললাম, তাদের কন্ট্রিবিউশনটা বললাম, তারা এই কাজে যেভাবে হাত দিয়েছে এবং যেভাবে তারা যদি এই যে সকল বাচ্চারা ভর্তি হয়, তাদের তো আসলে এক ধরনের স্কুলে প্রথম যায় একটা ভীতি কাজ করতে পারে, এক ধরনের ক্রাইসিস তৈরি হতে পারে। কারণ একজন লার্নার কিন্তু একটা ট্রায়াঙ্গেলের সে মাঝখানে অবস্থান করে, একটা কিন্তু সে একটা ত্রিভুজের মাঝখানে অবস্থান করে। এই বাচ্চার কিন্তু তার ওখানকার স্কুলের যে শিক্ষক আছেন, তার যে ওখানকার যে কর্মকর্তা কর্মচারী আছেন, এবং তার ফ্যামিলি আছে, এবং ফ্যামিলি ছাড়া আদার্স যে মানুষজন আছে, আদার্স যে ফ্যাক্টরস গুলো আছে, এই ফ্যাক্টরস গুলো তার আচরণের উপরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। এই সমস্ত ফ্যাক্টর গুলো স্কুল সাইকোলজিস্ট, আমি জানি না তারা কিভাবে কাজ করতেছে, তবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি, আমি হয়তো অল্প অভিজ্ঞ, তবে তারা, আমার মনে হয় তারা এই কাজগুলো করতেছেন। কারণ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন স্যার, উনি যেহেতু এই নেতৃত্বে আছেন, আমি মনে হয় উনি বেশ লার্নেড পারসন, উনি বেশ লেখাপড়া করেন, এবং লেখাপড়ার মধ্য দিয়েই এই বিষয়গুলো উনি হয়তো আপনাদের কাছে অ্যাড্রেস করে দিয়েছেন। আমি জানি যে একটা মানুষের উপরে অনেকগুলা ভ্যারিয়েবল বা সোশ্যাল ফ্যাক্টরস, স্কুল ফ্যাক্টরস, ফ্যামিলি ফ্যাক্টরস, সবগুলো কিন্তু তার উপরে প্রভাব বিস্তার করে। এবং তার বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে কোন রকমের সমস্যা হচ্ছে কিনা, যদি তার সমস্যা নেই, পরিবারের সমস্যা নেই, পরিবেশের সমস্যা নেই, রাষ্ট্রের
রাষ্ট্রের সমস্যা বা বড় ধরনের ডিজাস্টারের যে সমস্যাগুলো তৈরি হয়, যে ফ্যাক্টর গুলো থাকে, সেগুলো তার আচরণের উপর কিন্তু প্রভাব বিস্তার করে। এই সমস্ত ফ্যাক্টরস গুলোকে কনসিডার করে যদি তাকে সত্যিকারে একটা ভালো পরিবেশ দেওয়া হয়, তাহলে সেই বাচ্চা কিন্তু ভালো মতো ডেভেলপ করবে। তখন আমাদের আর সাইকোলজিস্টদের, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট বা আমরা যারা অন্যান্য প্রফেশনাল সাইকোলজি যারা আছি, মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস আছি, তাদেরও কিন্তু আর এতটা বেগ পেতে হবে না। আমাদের সে ব্যাপারে একটু খেয়াল থাকবে এবং খেয়াল রাখবেন আশা করি স্কুল সাইকোলজির সোসাইটির যারা সদস্য আছে। আজকে যারা ফেসবুক লাইভ প্রোগ্রামে আমাদের প্রোগ্রাম দেখছেন, সবাইকে আমি অনুরোধ করবো যে আপনাদের এই সমস্ত প্রোগ্রামগুলোকে বেশি বেশি শেয়ার করবেন, যাতে সবাই বুঝতে পারে, জানতে পারে এবং জাতি যাতে একটা ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব পায়, যে নেতৃত্বের ফলে যাতে দেশ আগাতে পারে। আর আরেকটি অংশ আপনার প্রশ্নের মধ্যে ছিল যে হু আর মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস। আমি শুরুতেই আপনাকে বলি যে আমি কিন্তু আগেই উল্লেখ করেছি যে 15% লোক কিন্তু বাংলাদেশ সহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের 15% লোক মাত্র তারা মানসিক কোনো না কোনো ভাবেই মানসিক সমস্যায় তারা ভুগে বা সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিসে তারা ভুগে থাকে। এই সাইকোলজিক্যাল ক্রাইসিসের এই যে বাকি 80% সেগুলো তো আমি আগেই বললাম যে এগুলো একটা অংশ স্কুল সাইকোলজিস্টরা দেখবেন বা অন্যান্য ক্ষেত্রে যারা আছে তারা কন্ট্রিবিউট করবে। তারপরও আমি যাদেরকে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস কাদেরকে বলা হবে যে যারা কোনো না কোনো ভাবেই মানসিক সমস্যায় ভুগে বা ভুগছে এই মুহূর্তে, তাদেরকে নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যারা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে, নিয়মতান্ত্রিক ভাবে যারা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে থাকে, তাদেরকে কিন্তু মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস বলা হয়ে থাকে। এখন এর অনেকগুলা ডাইমেনশন আছে, অনেকগুলা পার্সপেক্টিভ আছে, বিভিন্ন পার্সপেক্টিভে বিভিন্ন কর্নার থেকে মানুষের স্বাস্থ্য সেবা, তারা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা কিন্তু প্রদান করে থাকে। আমরা যদি মনে করি যে আমরা বিভিন্ন দেশের, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জাপান এবং ইভেন আমাদের পার্শ্ববর্তী নেইবারিং কান্ট্রি ইন্ডিয়া, নেপাল, প্রত্যেক দেশেই কিন্তু আমাদের একটা প্রফেশনাল হেলথ, মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালসদের একটা কিন্তু ক্রাইটেরিয়া আছে বা কিছু টাইপস আছে। সেই আলোকে যদি আমি বলতে চাই বা সেক্ষেত্রে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি যে আমরা সাইকোলজিস্টদেরকে কিন্তু মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস বলে থাকি। এবং সাইকোলজিস্টরা বলতে যারা আছে সাইডি এবং পিএইচডি করা, ডিগ্রি যারা করছে এবং বিশেষভাবে তারা সাইকোথেরাপির উপরে যাদের বিশেষ ডিগ্রি আছে অথবা প্রশিক্ষণ যারা নিয়ে ইন্টার্নশিপ করেছে, তারা দেখা যাবে যে তারা এই ক্ষেত্রে কিন্তু ভালো একটু কন্ট্রিবিউট করতে পারে। আর আপনারা স্কুল সাইকোলজিস্ট যেটা করছেন, এটা কিন্তু সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, সারা বিশ্বে কিন্তু এর একটা এই ধরনের যারা কাজ করেন তাদেরকে কিন্তু মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস বলা হয়। স্কুল সাইকোলজিস্টরাই কিন্তু স্কুল সাইকোলজি বিষয়ে তারা একটা ডিগ্রি নেয়, তারা বিশেষ প্রশিক্ষণ নেয় এবং স্কুলে সরাসরি কাজ করে, স্টাফদের সাথে কাজ করে তারা এক ধরনের সেখান থেকে ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করে কোনো সাইকোলজিক্যাল প্রবলেম, কোনো অ্যাডাপটিভ স্কিল জনিত প্রবলেম, কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেমস, এই সমস্ত প্রবলেমসের উপরে তারা কিন্তু একটা প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা ভালো মতো কাজ করতে পারে। স্কুল সাইকোলজিস্টের কন্ট্রিবিউশন কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং তারাও কিন্তু এক ধরনের তারাও কিন্তু মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস এই শিক্ষার্থীদের জন্য তারা কিন্তু ব্যাপক রোল প্লে করে আসছে। আরেকটা হলো সাইকো অ্যানালিস্ট যারা থাকে। আপনারা হয়তো অনেকেই সিগমুন্ড ফ্রয়েডের কথা শুনেছেন। সিগমুন্ড ফ্রয়েড তার যে আনকনশিয়াস মাইন্ডের ক্ষেত্রে, আনকনশিয়াস মাইন্ডের উপর উনি এমফাসাইজ করেছিলেন এবং আনকনশিয়াস মাইন্ডের মধ্যে মানুষের দেখা যায় কিছু রিপ্রেসড মোটিভস থাকে যেগুলো আনফুলফিল ছিল, সেগুলো যারা সাইকো অ্যানালিস্ট থাকে তারা এই বিষয়ের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে, এই বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিয়ে তারা কাজ করে। সুতরাং দে আর মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস। অ্যানাদার গ্রুপ হলো কাউন্সিলররাও কিন্তু এক ধরনের মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস। কাউন্সিলররা কাজ করে, তারা সাইকোলজিতে এমএস করা থাকে কাউন্সিলিং বিষয়ে। কাউন্সিলিং এর তো বিভিন্ন রকমের অ্যাসপেক্টস আছে, বিভিন্ন এক একজন এক এক উইং এ কাউন্সিলিং করে। সো কাউন্সিলিংরাও কিন্তু এক ধরনের মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস। তারা ডিগ্রি নিয়ে, প্রশিক্ষণ নিয়ে, তারা কাউন্সিলিং এর উপরে ট্রেনিং নিয়ে তারা কিন্তু এই ধরনের কাউন্সিলিং গুলো করে থাকে এবং দেখা যায় মানুষের যে সমস্ত অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেমস, এই সমস্ত প্রবলেমস গুলোকে কিন্তু তারা বেশ চমৎকার ভাবে হ্যান্ডেল করতে পারে। আরো আমরা যদি বলতে পারি যে আমাদের যারা ফার্মাকোলজিক্যাল যে ট্রিটমেন্ট গুলো দিয়ে থাকে, যে মেডিকেল ট্রিটমেন্ট গুলো দিয়ে থাকে, তারা হলো সাইকিয়াট্রিস্ট।
সাইকিয়াট্রিস্টরা কিন্তু আপনারা সবাই জানেন, সাইকিয়াট্রিস্ট এবং সাইকোলজিস্ট কিন্তু তারা আমরা সবাই এক নয়। সাইকোলজিস্ট এবং সাইকিয়াট্রিস্টের মধ্যে বেসিক ডিগ্রির মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যের ক্ষেত্রে বলি তাদের এমডি ডিগ্রি এবং ডিও ডিগ্রি থাকে, এবং তারা কিন্তু যে সমস্ত সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার গুলো একটু বেশি জটিলের দিকে যায়, এবং বিশেষ করে সাইকোটিক ডিসঅর্ডার যে সমস্ত ডিসঅর্ডার গুলো হয়, সেই সমস্ত ডিসঅর্ডারের ক্ষেত্রে তারা কিন্তু তাদের রোগ নির্ণয়, শারীরিক কোনো রকমের সমস্যা আছে কিনা, অর্থাৎ সাইকোসোমাটিক বা এরকম কোনো ডিসঅর্ডার গুলো তৈরি হয়েছে কিনা, নার্ভের কোনো সমস্যা আছে কিনা, বিভিন্ন রকমের পরীক্ষাগুলো করার মধ্য দিয়ে তারা আইডেন্টিফাই করে এবং ট্রিটমেন্ট দেয়, এবং তারা ওষুধ প্রেসক্রাইব করে থাকে। এবং আদার্স কিছু অ্যাডিকশন বা অন্য কোনো বিষয়ে তারা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। প্রয়োজনে তারা মাঝে মাঝে সাইকিয়াথেরাপিও তারা প্রদান করতে পারে, বা অনেকে এটা করেন না, তারা করে থাকে। আমার প্রশ্ন হলো যে আমার কথা হলো যে তারা আসলে এক ধরনের গুরুত্বপূর্ণ মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস, তারা বেশ বড় একটা অবদান রাখে, বড় ভূমিকা রেখে চলছে। সারা বিশ্ব সহ বাংলাদেশে তাদের একটা ব্যাপক কন্ট্রিবিউশন আছে। সাইকিয়াট্রিক নার্স যারা আছে, সাইকিয়াট্রিক নার্স বলতে এখানে কিন্তু আমরা সাধারণ যে নার্স গুলোকে যে বিভিন্ন রকমের কাজ করে এরকম নার্স না, তারা কিন্তু মাস্টার্স অফ সায়েন্স এরকম থাকা লাগে। অনেক নার্সের কিন্তু পিএইচডি পর্যন্ত তারা করে এই বিষয়ে করে, তারা কিন্তু ব্যাপক একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে তারা কিন্তু ওই যে সাইকিয়াট্রিস্ট বা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালসদের অধীনে কাজ করে বিভিন্ন রকমের ড্রাগ থেরাপি তারা প্রয়োগ করে। সুতরাং তাদেরও কিন্তু মেন্টাল হেলথের বিষয়ে একটা ব্যাপক একটা অবদান থাকে, এবং আমাদেরকে তাদেরকে বলে থাকি, তাদেরকেও আমরা কিন্তু আপনার মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস বলা হবে। আজকে যিনি আমাদের আরেকজন সোশ্যাল ওয়ার্কার, উনি কিন্তু একজন সোশ্যাল ওয়ার্কার। সোশ্যাল ওয়ার্কাররাও কিন্তু তারা বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল বিভিন্ন রকমের কাউন্সিলিং এর টেকনিক গুলো নিয়ে তারা কিন্তু প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন জায়গায় মানসিক স্বাস্থ্য সেবায় তারা বড় ধরনের কন্ট্রিবিউশন তারা নিয়ে থাকে। জি স্যার, ধন্যবাদ আপনাকে। স্যার আমরা একটু আমাদের আরো গেস্টের কাছে যেতে চাচ্ছি। স্যার সুন্দর করে বলেছেন স্যার, আসলে অনেক, হ্যাঁ স্যার, অনেকগুলো আসলে প্রফেশনাল আছে আমাদের সাথে, এখন গেস্ট হিসেবে আছেন আরো প্রফেশনাল যারা মেন্টাল হেলথ সার্ভিস দিয়ে থাকেন। স্যার আমরা একটু তাদের কাছ থেকে জেনে নিতে চাচ্ছি তাদের অভিজ্ঞতা বা তাদের মতামতটা। থ্যাংক ইউ স্যার। আচ্ছা, আমি এখন আমাদের গেস্ট যেতে চাচ্ছি যার কাছে, ডক্টর নরেন্দ্র সিং ঠাকুর স্যার। Sir, please unmute yourself, sir. Hello. Hello. Am I audible now? Yes, sir. Perfectly, sir. Thank you for joining with us, sir. I hope you could understand what we are talking about. Do you understand Bangla, sir? Yes, I understand little bit. I understand little bit. Yeah. Okay, so no problem. Let me summarize some of those discussion for you. Our first guest was talking about the mental health professionals who are practicing currently throughout the world or in our country or our neighboring country like you. He was talking about the contribution school psychologists, industrial psychologists, psychiatric social worker. So my question will be for you, as for him, was like, what about your view? Who are mental health professionals as the global perspective, or who are practicing currently in your country as mental health professionals? Okay, like while we are talking about who are mental health professionals, yeah, Mahmoud sir told that, yeah, that is a right. Mental health professionals, we will categorize mental health. If we will go through the Western literature, at that time we will categorize the mental health professional in a 3 different category, like provide a psychological assessment and therapy, where the clinical psychologist, or psychologist or a school psychologist, those who have completed their masters as well as 3 years or 5 years PhD course, PsyD, or those are comes under that category. They have a they will do a assessment as well as a therapy. And a second category,
those who will prescribe a medications, like those who are psychiatrists, child adolescent psychiatrist, or a mental health nurse practitioners, or psychiatric nurse, those comes under that second category. And the third one is providing a counseling with the proper training and assessment. And while we are talking about that category, there is a clinical social workers, licensed professional social work professional counselors, mental health counselors, certified alcohol and drug abuse counselors, nurses, nurse psychotherapist, marriage and family therapist, as well as a pastoral counselor, peer specialist, and other therapists. If we go through the American Counseling Association's reference, and that may be more or less similar with Australian, as well as American or British Psychological Society, and Western practices. So yeah, that is yeah, those comes under that particular category. And yeah, in our context, in our society, like South Asian society, what sir told, that is a more or less similar condition in almost South Asian countries, mental health professionals, or mental health professionals. Yes. Thank you, sir, for informing us about the categorization especially. Sir, you told about the similarity of the practices in Bangladesh and your country and all over the Southeast Asia. Sir, what about the challenges regarding this issue? Is there any specific boundary of practicing of those mental health professionals, or is there any barrier? Is there any problem in recognition of their service? Is their service recognized Yeah, I as think mental health yeah. Yes, sir. Yeah, very good. I think a relevant question in terms of a current scenario of our South Asian mental health professionals. Yeah, while we are talking about who are a mental health, especially who are a mental health professionals in our country, like Nepal. Yeah, more or less here also the clinical psychologists, those who have completed their MPhil in clinical psychology. They are also a clinical psychologist, as well as a MA in clinical psychology specialization. Those who have a MA masters in clinical psychology, that is a 2 years course, I think. Yes, similar in other rest of the country as well. And yeah, and psychologists, as well as in here, yeah, all the clinical yeah, we have a less clinical social worker, but nowadays social worker also starting to take that degree, as well as they will also start a practice. And they have an intensive training course, like in our country there is a yeah, there is a gap of mental health professionals. So that for fulfilling that gap, here our technical education body design a 6-month course that is known as a 6-month psychosocial counseling training. And those who have completed their school education, after that they will take that course, and they are practicing, assisting psychologists and cross-cultural means psychologist and other mental health professionals in a community level, and they are known as a psychosocial counselors in our country. And while we are talking about who are means what are the challenges and what are the difficulties and challenges for mental health professionals, yeah, more or less other country as well, but we have also the we do not have a similar aggregated body, especially who will means how many teaching out, how many practice hours, and who will provide supervision to them. And these are the challenges, and we do not have a national aggregated body who will provide a licensing type of things. That is a big I think not only in Nepal but also in South Asia, that is a big challenge, that we do not have a licensing body type of thing. So due to that, sometimes maybe a problem with those our practicing kind of thing. If I will
trained my means I will do my way, and another will do his or her own way. So that is the one thing. Big challenge is that we do not have a similarities or a similar pattern of a licensing type of thing, and that may be a vary the practice as well. So yes, one thing very yeah, that is very uh, important challenge of mental health professionals in this region. Yeah. Yes, sir, definitely. I agree, sir. The condition is similar here, sir. There is no licensing body actually for school psychologists, and we are now trying to form some, hope for the better future in our country or all over the Southeast Asia. Thank you, sir. Now I would like to go for our other guest. আচ্ছা আমি এখন কিছুটা Thank you. থ্যাংক ইউ আমি এখন একটু বাংলায় কথা বলতে চাচ্ছি, বাংলায় আমাদের বাকি গেস্টদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি। আমি যেতে চাচ্ছি জামাল হোসেন রিয়াদ স্যারের কাছে। স্যার আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? স্যার আপনি কাইন্ডলি যদি আনমিউট করেন। ইয়েস স্যার। স্যার আমরা বাংলায় ডিসকাশন চালাতে পারি আমাদের দর্শকদের জন্য। So here a foreign guest is present, so I want to talk in English because so gathering No problem, maybe sir. okay. No problem, sir. It will be fine, sir. So, sir, I would like to ask you, what are the educational background those who work as a psychiatric social worker? Or what about the duties of psychiatric social workers? What is the role of them? Please. I want to discuss about this matter in detail because it's an opportunity for me to discuss about this matter in this forum. So the academic background of a psychiatric social worker. First, a psychiatric social worker need a graduate degree from the university level, 4-year graduate degree. Then MSW in social work. In some country has a special degree in psychiatric social work. Those taken the MSW degree in social work, they also ability to work in the psychiatry and other medical social work field. So we know today discussion matter is the what is the professional group in the globally psychiatric social work one of the profession. Why psychiatric social work is a profession? Because the main we deal the psychiatric patient or other psychological problem, not patient, psychosocial problem, dealing the model of the biopsychosocial approaches. We know health and well-being related to the social factor, biological factor, and environmental factor. So sometimes biological factor and other dealings with the psychiatrist, and social factor and other factors dealings by the other professional like psychiatric social work, clinical psychologist, school psychologist, occupational therapist, psychiatric nursing, and trained nursing and other trained professional, those a short degree or short training in the psychiatry and others. Your another question is what is the duty and responsibility of the psychiatric social work? So first we have to know about what is the psychiatric social work. The psychiatric social work is a specialized type of the medical social work involving supporting, providing therapy, psychosocial therapy, and coordinating the care of the plan for the mentally ill patient. Those need hospitalization or not need other modalities of the psychiatric treatment, other modalities with the help of the other professional. So the main job of the psychiatric social worker are support, assessment, therapy, psychosocial therapy, crisis intervention, rehabilitation, and some outreach service for the community social worker, and education. The objectives are psychiatric social work try to empower of the psychiatric patient to deal with the problem, and to deal with the crisis, with remission of the problem, with sustaining of the problem. For this purpose, psychiatric social worker mainly try to develop patient intra-develop and inter-develop. Intra means his own crisis, and inter means the
other related crises. For this purposes, social worker works with the some professional groups. According to social work books and theory, these are the client system, works with the client system, clients related system, client family system, and professional system. Today we discuss about the professional groups with the professional systems and also the resource system. So all systems are involved the complete management of the psychiatric patient. So only academic background and academic knowledge cannot fulfill the manage the psychiatric social work services. Need knowledge and skill required. So what kind of knowledge and skill required for the professional psychiatric social worker? So in intensive training under the senior psychiatric social worker or other professional group like under psychiatrist, under clinical psychologist, then their ability to deal the psychiatric patient. So what kind of knowledge needed? Firstly, basic generic social work method and principle he must be know, because the main application is the social work method, principle, and other techniques. Capacity of the assessment capacity and problem assessing capacity. Knowledge the all modalities of the treatment of the psychiatric patients. Knowledge of the various theoretical backgrounds of the psychiatric patient. Capacity of the mental state examination. Capacity of the resource allocation. Karon resource is one of the intervened factor to complete management. So without a poor patient, other problem patient, so resource allocation one of the vital important part of the psychiatric. And good planning and program for after discharge plan and extra, that kind of knowledge also needed for the psychiatric social worker. And knowledge also, the basic knowledge of the diagnostic criteria of the psychiatric patient, like DSM criteria, ICD criteria, and other modalities of the minimum knowledge about the psychotic nature, know about the psychotic condition of the patient, non-psychotic condition of the patient, major psychiatric disorder, and etc. If this knowledge, applicable knowledge and academic background, then a psychiatric social worker can apply his knowledge in psychiatric field. So this type of knowledge and practice is very much essential. Then what is the psychiatric social worker duty? Next question is the social worker duty. From this knowledge, a psychiatric social worker main job is the assessment of the patient from the outdoor surface, from the community, and develop patient specific plan of care with the help of other professionals, because he is a linking with the all professional to achieve the best service for the patient. And also if psychiatric social work is the confident, he has the professional knowledge about the psychotherapy and counseling, then he can provide the counseling and psychotherapy. Those kind of ability he can be provided, as well as he educate the family members and about the mental illness, about the prognosis, about the nature of the illness, about the maintenance factor, about the future, about the patient. For the treatment purpose, psychiatric patient, social worker taking the record of the patient from the history taking of the patient. We discuss the case work of the patient. So according to the case work application, a person, a problematic person or a psychiatric patient come to a professional like social worker given help him by psychiatric social work technique and theories, and with the help of other professional to cope with the problem and maintain the problems. Some activities are clinical and some are non-clinical. So I already discussed the clinical activities like supportive psychotherapy, rehabilitation procedure, and etc. And others, some non-clinical activities also works as a psychiatric social worker. These are the works at the promotion of mental health. They are working for the promotion of mental health, conducting some seminar, workshop, symposium for the awareness building of the people. And one of the main activities of the psychiatric social work, community screening of the psychiatric patient, and outdoor based screening of the psychiatric patient. Screening.
those need the hospitalization, those need the primary and entry people are the psychiatric social work. Then he send the patient psychiatrist and other professional linkage to the other professional clinical psychologist and other. Okay, sir. Arrange Sir, as a thank human you. being. Sir, thank Okay. you, sir. Thank you. আমরা একটু আমাদের অন্য গেস্টের কাছে যেতে Okay, okay, no, চাচ্ছি। thank you, thank you. আচ্ছা, আমি এবার একটু কথা বলতে চাই আবিদা সুলতানার সাথে, আমাদের আরেকজন গেস্ট। আমি তাকে স্ক্রিনে দেখতে চাচ্ছি, জুই। আচ্ছা, আপনি কি একটু আনমিউট করতে পারেন কাইন্ডলি? জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। খুব ভালো লাগছে আপনি আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আচ্ছা, আপনার কাছ থেকে জানতে চাইবো, আপনি যেহেতু ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে কাজ করছেন, এই ফিজিওথেরাপির এই সার্ভিসটা কিভাবে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনের সাথে রিলেটেড, অথবা আদৌ রিলেটেড কি না, এখানে আসলে কি ধরনের প্র্যাকটিস হয়ে থাকে মেন্টাল হেলথ নিয়ে, এই পিকচারটা আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে, তার সাথে সাথে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটটা আমরা জানতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে আজকের এই সুন্দর একটা ইভেন্টে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য, এবং ফিজিওথেরাপি এবং মেন্টাল হেলথ দুইটার সাথে একটা সম্পর্কের সেতু বন্ধন তৈরি করার জন্য। প্রথমে যেই জিনিসটা আসলে আমরা বলতে চাই সেটা হলো যে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল যারা আসলে, কারা আসলে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, যেটা আসলে আজকের ইভেন্টের সবচাইতে ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন আমি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে হু আর দ্য মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল। তো এখানে শুধু একদম ইন জেনারেল কথাই যদি আসলে আমরা বলি, তাহলে যারা ইতিপূর্বে আমাদের শ্রদ্ধেয় স্যাররা বলে গিয়েছেন যে যারা আসলে সাইকোলজি নিয়ে পড়াশোনা করছেন, সাইকোলজি নিয়ে যারা ট্রেনিং করছেন, বা যাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সাইকোলজি আছে, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি আছে, বা সোশ্যাল ওয়ার্কার যারা সাইকোলজি নিয়ে যারা কাজ করছেন, তারাই আসলে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়েই তারা কাজ করছেন। তো আমি একটু ভিন্ন আঙ্গিকেই কথাগুলি বলতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আসলে মেন্টাল হেলথ নিয়ে যারা আসলে কাজ করে, তারা আসলে মেন্টাল হেলথে যে পেশেন্টগুলি সাফার করছে তাদেরকে নিয়ে কাজ করেন। তো এখানে আমাদেরকে আসলে চিন্তা করতে হবে যে আমরা কিন্তু আসলে একটা পেশেন্ট নিয়ে কাজ করছি, একজন সাফারারকে নিয়ে কাজ করছি, একটা কন্ডিশনকে নিয়ে কিন্তু কাজ করছি না। ঠিক আছে, সে একটা কন্ডিশনে সাফার করছে, বাট তাকে যখন অ্যাসেস, যেমন ইতিপূর্বেই জামাল হোসেন স্যার এবং এর আগে আমাদের নূর মোহাম্মদ স্যার বলে গিয়েছেন যে একটা পেশেন্টকে অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, যে পেশেন্টের আসলে সমস্যাটা কি কি। এবং জামাল হোসেন স্যার খুব বারবার করেই একটা কথা বলেছেন, সেটা হচ্ছে রিহ্যাবিলিটেশন। পেশেন্টের ইন্টারভেনশন, রিহ্যাবিলিটেশন, হ্যাবিটেশন, এই জিনিসগুলির উপরে তিনি অনেক বেশি ফোকাস করেছেন জামাল হোসেন স্যার। এবং সেইখানে তিনি বলেছেন যে এই প্রেক্ষাপটগুলি যদি আমরা তুলে ধরতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথম যে ইম্পর্টেন্ট কাজটা সেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট। তো অ্যাসেসমেন্টে যখন আমরা দেখি যে একটা পেশেন্ট সে মেন্টাল হেলথে ভুগছে, তাহলে তার অ্যাসেসমেন্টের পাশাপাশি কিন্তু আরো বিষয়গুলি চলে আসে যে সে মেন্টাল হেলথের পাশাপাশি আসলে আরো কি কি সমস্যায় ভুগছে। কারণ যখন একটা পেশেন্ট মেন্টাল হেলথে ভুগে, তখন কিন্তু তার আসলে আরো ফিজিক্যাল প্রবলেম থাকতে পারে, তার সোশ্যাল প্রবলেম থাকতে পারে। কারণ হেলথের ডেফিনেশনের সাথে যদি আমরা যাই, তাহলে আমরা দেখব যে এটা ফিজিক্যাল, মেন্টাল, সোশ্যাল ওয়েলবিং সবকিছু মিলাই আসলে মানুষের হেলথ। তো যখন আসলে একজন মেন্টাল হেলথের পেশেন্ট যখন সে আপসেট হয়, তখন কিন্তু আসলে তার সোশ্যাল এবং ফিজিক্যাল ওয়েলবিংটাও চলে যায় একই সাথে। সে কিন্তু ফিজিক্যালি এবং সোশ্যালিও কিন্তু সে ওয়েলবিং থাকে না, সে যখন মেন্টালি ওয়েলবিং না থাকে। তো সেই ক্ষেত্রে একজন ফিজিওথেরাপিস্ট সে কিন্তু আসলে ফিজিক্যাল যে পোর্শনটা, সেই পোর্শনটা সে কিন্তু দেখে। এবং এটা একটা এমডিটি অ্যাপ্রোচ, যেটা জামাল হোসেন স্যারও বারবার বলে গিয়েছেন যে এটা এমডিটি অ্যাপ্রোচ, মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ। তো সেখানে দেখা যায় যে মেন্টাল হেলথ পেশেন্টকে নিয়ে আমরা কাজ করি, যেখানে আমরা মেন্টাল হেলথ প্রবলেম যেই পেশেন্টগুলি, সেই প্রবলেমের পেশেন্টগুলিকে নিয়ে কাজ করি। তো সেই প্রবলেমের পেশেন্টগুলিকে যখন আমরা হাইয়েস্ট লেভেলের বেনিফিট দিতে যাই, তখন
দেখা যায় সেখানে হয়, সেখানে আমরা মেডিকেশনাল দরকার হয়, দরকার হয়, ফিজিওথেরাপিস্ট দরকার হয়, সেখানে সোশ্যাল দরকার হয়, কারণ একটা তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ফিজিওথেরাপি কোর্সটা আমরা দেখি যে আচ্ছা, আমাদের আমাদের আপনার সুলতানাকে শুনতে একটু অসুবিধা হচ্ছে, নেটওয়ার্ক ইস্যুর কারণে মনে হয়। আমরা আপনাকে শুনতে পাচ্ছি না ক্লিয়ারলি, কথাগুলো ভেঙে ভেঙে আসছে। আমরা মনে হয় কিছুক্ষণ পরে আপনার সাথে আবার কথা বলি। এই ফাঁকে আমি রনক জাহান জুয়ের কাছে চলে যেতে চাই। হ্যাঁ জুই, তুমি আমাদের দর্শকদের থেকে কমেন্ট নিতে পারো। ওকে ম্যাম, আমাদের কাছে একটি প্রশ্ন আছে, নূর স্যারের কাছে একটি প্রশ্ন আছে যে বাচ্চাদের ছোটবেলার পরবর্তীতে মানে ছোটবেলার প্রভাবটা পরবর্তীতেও থেকে যায়, তাই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদের কিভাবে মেন্টাল হেলথের বিষয়টা নিশ্চয় করা যায় আর কি। এই প্রশ্নটা আমাদের উনি করেছেন আমাদের নূর মোহাম্মদ স্যারের কাছে, তার যদি একটু বলতেন যে আসলে কি বলা যায় এই বিষয়টাতে। ধন্যবাদ। মিরাজ হোসেন নামে যে প্রশ্ন করেছে, বেশ ভালো প্রশ্ন। সে এবং স্কুল সাইকোলজি সোসাইটির যে সমস্ত তাদের কার্যের যে এরিয়াটা, সেই সংক্রান্ত একটা প্রশ্ন করেছে। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি মনে করি, আমি কিন্তু আমার বক্তব্যে আগেই বলেছি যে স্কুলে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে তাদের প্রথমে আমাদের অ্যাসেস করা যে কোন ফ্যাক্টর দ্বারা, কোন অ্যাসপেক্টস এর দ্বারা তার মধ্যে সাইকোলজিক্যাল যে ক্রাইসিস গুলো তৈরি হয়েছে, সাইকোলজিক্যাল প্রবলেমস গুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করব। আইডেন্টিফাই করে স্কুল সাইকোলজিস্টরা সেটা সমাধান করতে পারবে। আর একটা হলো শিক্ষকদের ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে একজন মানুষ, আমাদের যারা রিয়াদ ভাই বলে গেছেন এবং আবিদা সুলতানা উনিও বলছিলেন যে মাল্টিডিসিপ্লিনারি একটা প্রভাব থাকে আমাদের বিভিন্ন অ্যাসপেক্টস গুলো তার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তার মানসিক অবস্থা খারাপ হতে পারে। সেগুলো কিন্তু আমাদের যারা সাইকোলজিস্ট আছি আমরা যারা, তাদের সে অ্যাংজাইটি বেস ডিসঅর্ডার হতে পারে, যে ধরনের ডিসঅর্ডার হয় ডিসঅর্ডার অনুযায়ী কোন প্রফেশনালস এর কাছে তাকে পাঠাতে হবে, সেগুলো তারা পাঠালে তারা কিন্তু সেগুলো শনাক্ত করে তার একটা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে এবং তার ইন্টারভেনশনের মাধ্যমে সেগুলো কিন্তু সমাধান করতে পারবে। আমি মনে করি যে তার প্রশ্নের উত্তরে সে পেয়ে গেছে এবং এভাবে তারা সমাধান করতে পারবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যার আপনার উত্তরের জন্য। আশা করি যিনি প্রশ্ন করেছেন তিনি উত্তর পেয়ে গেছেন। এখন আমরা আবার চলে যাব জাকিয়া রহমান ম্যামের কাছে। ম্যাম মেবি হচ্ছে আমাদের আবিদা ম্যাম আবার চলে এসেছেন, আমরা ম্যামকে আবার স্ক্রিনে নিয়ে আসছি, উনি যেন ওনার বাকি কথাটুকু শেয়ার করতে পারেন। হ্যাঁ আবিদা সুলতানা, আপনি আপনার বক্তব্যটি শেষ করতে পারেন। এখন মনে হয় আপনাকে আমরা ঠিক করে শুনতে পাচ্ছি। জি, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আপনার কাছে আমাদের প্রশ্নটা ছিল আপনার প্রফেশন নিয়ে যে ওই আপনাদের জায়গা থেকে কিভাবে আসলে মেন্টাল হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার হিসেবে নিজেদেরকে বলছেন, বা আপনারা কিভাবে মেন্টাল হেলথ সার্ভিসটা প্রোভাইড করেন, আপনাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, যেটা অন্য প্রফেশনের কাছ থেকেও জানতে চেয়েছি যে কি ধরনের এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে আপনাদের এখানে সার্ভিস প্রোভাইডাররা আসেন, বা কি ধরনের পেশেন্টদের সাথে বা ক্লায়েন্টদের সাথে ডিল করেন, একটা ওভারঅল একটা ছোট করে একটা পিকচার আমরা দেখতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে। যেহেতু আমাদের সময় ছোট্ট করে যদি একটু বলেন। ওকে, আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জাকিয়া ম্যাম? আচ্ছা, তো আমাদের ফিজিওথেরাপি যে প্রফেশনটা, এটা হচ্ছে 5 বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেডিসিন ফ্যাকাল্টির আন্ডারে। এখানে যখন অ্যাডমিশন হতে হলে আমাদের সময়, আমরা তো অনেক আগে অ্যাডমিশন হয়েছি, 2004-এ আমি পাশ করেই বের হয়েছি। তো আমি 1996-এ হচ্ছে আমি এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছি, এসএসসি 98। তো সেই সময় আমাদের ফার্স্ট ডিভিশনের সিস্টেম ছিল।
আর এখন জিপিএ 7 পেতে হয় এবং বায়োলজি থাকতে হয় এবং কোনো বিষয়ই 3.5 এর নিচে থাকলে সে আসলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না এই সাবজেক্টে পড়াশোনা করার জন্য। তার মানে তাকে অবশ্যই 3 এর নিচে থাকতে পারবে না এবং বায়োলজি থাকতে হবে সাথে, এবং দুটা মিলে তাকে মিনিমাম 7 থাকতে হবে, জিপিএ 7। আর সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড তো অবশ্যই থাকতে হবে। এই হচ্ছে এন্ট্রি ক্রাইটেরিয়া ফিজিওথেরাপি পড়ার জন্য। এটা ঢাকা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কোর্স, 5 বছরের ব্যাচেলর ডিগ্রি, ইন্টার্নি 1 বছর সহ। আর ফিজিওথেরাপিস্টরা মেনলি কোন কোন সাইড নিয়ে কাজ করছেন, সেটা হলো ফিজিওথেরাপিস্টরা মেনলি পেইন নিয়ে কাজ করছেন এবং প্যারালাইসিস নিয়ে কাজ করছেন। যে কোনো ধরনের পেইন, ক্রনিক পেইন নিয়ে বেসিক্যালি বেশি কাজ করেন, অ্যাকুইট পেইন নিয়েও কাজ করেন। তবে যেসব পেইন 15 দিন পেইন কিলার খাওয়ার পরেও সাধারণত দেখা যায় যে পেইন যাচ্ছে না, সাধারণত সেই সব পেইনের ক্ষেত্রে, দীর্ঘমেয়াদী পেইনের ক্ষেত্রে ফিজিওথেরাপি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এবং প্যারালাইসিস, স্ট্রোক প্যারালাইসিস হওয়ার পরে এবং সেরিব্রাল পালসি ইস্যু, যারা জন্মগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং যারা জন্মগতভাবে হাঁটতে পারে না, চলতে পারে না, তাদের জন্য ফিজিওথেরাপি। এছাড়াও আমি যে ইনস্টিটিউটে বেসিক্যালি আছি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রমাটোলজি অ্যান্ড অর্থোপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন, নিটোর, এটা এশিয়ার মধ্যে একটা সর্ববৃহৎ হসপিটাল, 1000 বেডের গভর্নমেন্ট হসপিটাল। এখানে মেনলি আমাদের অর্থোপেডিক সেক্টর নিয়ে আমরা বেশি কাজ করি। সেখানে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টের ফলে যখন পেশেন্টের হাত পা ভেঙে যায়, তারপরে দীর্ঘদিন প্লাস্টার অফ প্যারিস থাকে, যার কারণে জয়েন্টগুলি শক্ত হয়ে যায় এবং বিভিন্ন ধরনের পেইন আছে প্যারালাইসিসের জন্য, বা নেক পেইন, ব্যাক পেইন, বা হাতের যে বিভিন্ন জয়েন্টে পেইন, এই পেইন রিলেটেড এবং পোস্ট ট্রমাটিক স্টিফনেস যেটা হয়, সেটার নিয়ে বেসিক্যালি আমার হসপিটাল সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। আচ্ছা, আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে মেন্টাল হেলথটা কিভাবে আমাদের প্রফেশনাল হয়ে যেতে? এক্স্যাক্টলি, এখানে মেন্টাল হেলথের সাথে আমাদের আসলে ভূমিকাটা কি, সেটা হচ্ছে যে মেন্টাল হেলথে যে মানসিক স্বাস্থ্য যেটা, সেটাই আমি তখনও গত প্রশ্নেও আমি বলেছি, সেটা হচ্ছে যে হু উইল ট্রিট দ্য মেন্টাল হেলথ পিপল। মেন্টাল হেলথে যারা সাফার করছেন তাদেরকে কারা ট্রিটমেন্ট করছেন। তো সেই ক্ষেত্রে একজন মেন্টাল হেলথ পেশেন্টকে ট্রিটমেন্ট করছেন একটা টিম, একটা এমডিটি টিম। সেই এমডিটি টিমে সাইকোলজিস্ট থাকছেন, সেই এমডিটি টিমে ফিজিশিয়ান থাকছেন, ফিজিওথেরাপিস্ট থাকছেন। তো ফিজিওথেরাপিস্ট এখানে যে ভূমিকা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে একজন সাইকোলজি প্রবলেমে যখন একজন পেশেন্ট ভোগে, তখন তার পেইনের প্রবলেমগুলি থাকতে পারে। সে পূর্বে যে কাজগুলি করতো না, সেই কাজে সে আবার ফিরে যাওয়ার জন্য তার ফিজিক্যাল ডিফর্মিটি দেখা যায়। আপনারা জানেন যে, যেহেতু আপনারা অনেক মেন্টাল পেশেন্ট নিয়ে কাজ করেন, আপনারা জানেন যে দীর্ঘদিন যখন একজন সাইকোলজিক্যালি সমস্যায় ভোগে, অনেক সময় তার কাঁপুনি হয় এবং সিজার হয় এবং সে হাত পা শক্ত করে রাখে এবং তার হাতের জয়েন্টগুলি শক্ত হয়ে যায়, সে সোজা করতে চায় না, সে ঠিক মতো দাঁড়াতে চায় না, সে হাঁটতে চায় না। ঠিক আছে, এই প্রবলেমগুলি কিন্তু আপনারা অনেক বেশি পরিচিত। তো এই ক্ষেত্রে যখন পেশেন্টের এই হাত পা গুলি সে শক্ত করে রাখছে, সে হাঁটতে চাচ্ছে না, সে দাঁড়াতে চাচ্ছে না, সে তার কাজ করতে চাচ্ছে না, তখন সেই ক্ষেত্রে এবং তার প্রতিটা জয়েন্টে দীর্ঘদিন ধরে এরকম শক্ত করে রাখতে রাখতে, ভাঁজ করে রাখতে রাখতে, কিছু কিছু পেশেন্ট দেখবেন মুট করে রাখছে, মুট আর খুলছেই না কিছুতে। এগুলি করতে করতে তার জয়েন্টে পেইন হয়ে যায়, শক্ত হয়ে যায়। তখন এই সেক্টরগুলিতে রিহ্যাবিলিটেশন করার জন্য, ইন্টারভেনশন দেওয়ার জন্য, তার পেইন রিমুভের জন্য, তার জয়েন্টকে সচল করার জন্য আমরা সাধারণত দেখা যায় যে এই ফিজিওথেরাপি ট্রিটমেন্ট, ইন্টারভেনশন এবং রিহ্যাবিলিটেশন আমরা এই ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি। থ্যাংক ইউ। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আবিদা সুলতানা। আপনি বলছিলেন, আমি যদি সামারাইজ করি, ব্যাপারটা এরকম যে সাইকোলজিক্যাল বিভিন্ন ডিসঅর্ডারে যখন দেখা যায় যে এটার ফিজিওলজিক্যাল কিছু চেঞ্জেস চলে আসে বা ফিজিক্যাল কিছু সিমটমস যখন থাকে, সেক্ষেত্রে আপনারা ইন্টারভেনশন করার জন্য সাইকোলজিস্ট বা অন্যান্য মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালরা তাদের সাথে কোলাবোরেশনে কাজ করে থাকেন। এক্স্যাক্টলি, তাই তো? আমি মনে হয় আপনার কথা ঠিক করে সামারাইজ করতে পেরেছি। থ্যাংক ইউ। আমি এখন আমাদের গেস্টের কাছে চলে যেতে চাচ্ছি, নরেন্দ্র সিং ঠাকুরনা স্যারের কাছে। স্যারের কাছে আমার আরেকটা প্রশ্ন থাকছে। স্যার। Yes, ma'am. Can you repeat the question again? Another question is for you. I have not yet asked you any question, sir. The question is for you, sir.
what do you think about the future of these professionals of mental health, or what is your expectation in future about, or any remarks about, sir, this topic? Yeah, I think while we are talking about future of mental health professionals in this region, I think that is growing in the sense of the situation also. The parenting practice and all the things are drastically changed in few years nowadays, and due to that, maybe the life circumstance also the very sensible, and the situation of or mental health professionals demand is in high in our region as well, because while we are talking about the mental health professionals burden, especially the in South Asia as well as Southeast Asia, that is the ratio. While we are talking about Nepal, one psychiatrist have a burden of around a 70,000 case load, and like the same way we have a less. If we are talking about in Nepal, by profession, clinical psychologist, those who have completed their MPhil in clinical psychology, as recognized as a clinical psychologist in Nepal. So the population of clinical psychologist also less, fewer. That may be a not more than a 40, not more than 40, and the that is those are more than not more than that. Those who are burden of this caseload is very high, and the there is a day by day the cultural changes, and due to acculturation and those all the things, our value systems also changes. So mental health professionals future is very bright, but we need to have at least a certain common guideline which is driven in at least same cultural group of people, at least a South Asian cultural groups, similar guidelines and similar techniques. And sometimes what happen, we people are more focused on that collectivistic society, and the Western society is based on a individualistic society. And the we what we are our mental health professionals, most of the mental health professionals practicing like a psychotherapy and those things based on a individual psychotherapies and those things. But I think our demand or our culture is more sweet for that group psychotherapy and those things. So that we have to develop our indigenous and our own culturally accepted psychotherapy practices, models and those things. And if you are able to do those things, I think our future, our mental health professionals future of Southeast Asia or South Asia is a very bright in coming future. I think so. Thank you. Thank you, sir, for your valuable recommendation. Now I would like to proceed for Dr. Nur Mohammad sir. Nur Mohammad sir, আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শোনা যায়। হ্যাঁ স্যার, আমরা আমাদের প্রোগ্রামের একেবারে শেষ দিকে চলে এসেছি। শেষ প্রশ্ন হিসেবে আপনার কাছে আমি জানতে চাচ্ছি যে স্যার, এতক্ষণ আলোচনা থেকে আমরা জানলাম যে ইন জেনারেল আমরা কিন্তু ভেবে থাকি যে মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল বলতে আমরা সাধারণ মানুষেরা হয়তো শরণাপন্ন হয়ে থাকি সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে, অথবা দেখা যায় যে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট বা কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট। তো আপনি শুরুতে যেটা বলেছিলেন, খুব টোটাল পপুলেশনের সামান্য একটু অংশ তারা হচ্ছে মানসিক রোগে আক্রান্ত। মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ট্রিটমেন্টটা কিন্তু সাধারণত সাইকিয়াট্রিস্ট বা ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট দিয়ে থাকেন, কিন্তু বাকি যে পপুলেশনটা আছে যারা মানসিক রোগে আক্রান্ত না, কিন্তু তাদের জীবনে কোনো না কোনো অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম থাকতে পারে, যেগুলোর জন্য হয়তো বাকি যে আছেন মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল, যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজি থাকতে পারে, ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে যারা সার্ভিস দিয়ে থাকেন, অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে যারা সার্ভিস দিয়ে থাকেন, অথবা আমরা স্কুল সাইকোলজিস্ট আছি যারা লার্নারদেরকে নিয়ে কাজ করি, লার্নার অল এজেস।
সেক্ষেত্রে স্যার আপনি কি মনে করেন যে আমাদের রিকগনিশনের জন্য আমরা সবাই যে মেন্টাল হেলথ সার্ভিস প্রোভাইডার, এক্ষেত্রে সবার কি করণীয়, অথবা সবার যে ইফোর্টটা, সবার যে সার্ভিসটা, এটাকে কোলাবোরেশন হিসেবে তুলে ধরার, সবার রোলটাকে তুলে ধরার আমাদের এখানে কি করণীয় স্যার, বা আপনি ফিউচারটা কিভাবে দেখছেন স্যার, এটা যদি সংক্ষেপে আমাদেরকে একটু বলতেন। ধন্যবাদ জাকিয়া রহমান। আজকের আলোচনা অত্যন্ত চমৎকার, কারণ বিভিন্ন জায়গা থেকে যারা যে বিভিন্ন জায়গায় মেন্টাল হেলথ প্রফেশনাল হিসেবে তারা কাজ করছে, এবং আমাদের প্রথম আলোচনায় কিন্তু সেটা উল্লেখ করেছি এবং বলেছি যে 15% হলো তারা মেন্টালি ইলনেস, যেটাকে আর ওয়েলনেসটা কিন্তু আমরা বলি সেটা হচ্ছে 85%। তাহলে আমরা ওই যে 85%কে যদি আমরা মেন্টালি ফিট রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমি আগে উল্লেখ করেছি আমাদের আর পরবর্তী জেনারেশন পরবর্তীতে আমাদের কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে বা অর্গানাইজেশনের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু সমস্যা হবে না। এগুলো বারবার উল্লেখ করা হয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু বলতে চাই আজকে যারা আমরা বিভিন্ন জায়গায় আমরা কাজ করতেছি, আপনারা স্কুল সাইকোলজিস্ট কাজ করেন, এবং যারা রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারে বিভিন্ন রকমের ডিসিপ্লিন থেকে এসে তারা কাজ করে, এই সবাই কিন্তু কাজগুলো যদি একত্রে করে তাহলে কিন্তু তাকে মানসিক, যারা মেন্টালি ইল তাদেরকে কিন্তু সুস্থ এবং সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্য আমরা দিক নির্দেশনা কিন্তু দিতে পারি। এবং আপনি মনে রাখবেন যে আমাদের শ্রদ্ধেয় কামাল স্যার একটা প্রশ্ন করছেন যে ইন্ডিয়াতে কিন্তু রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলিং কাউন্সিল আছে, বাংলাদেশেও কিন্তু রিসেন্টলি একটা কাউন্সিল অ্যাক্ট পাস হয়েছে, রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিলিং একটা পাস হয়েছে, এবং সেখানেও কিন্তু সব আমাদের স্কুল সাইকোলজিস্ট আছে, সেখানে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্ট সবাই আছে। সুতরাং সবাই আমরা কেউ কিন্তু কারোর সাথে কিন্তু আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামি না, আমরা কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের একটা উইং থাকে, প্রত্যেকের একটা এরিয়া থাকে, প্রত্যেকটা সেই এরিয়াতে কিন্তু আমরা কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে বা স্বাস্থ্য সেবার মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্রত্যেকে কিন্তু প্রতিনিয়ত এই সমস্ত সেবাগুলো দিয়ে আসি বা দিয়ে আসছি। এর ফলে হয় কি আমাদের সবার একটা ভালো একটা কন্ট্রিবিউশন আছে, প্রত্যেকের কন্ট্রিবিউশন আছে, যেমন একজন ডক্টরের কন্ট্রিবিউশন আছে, একজন সোশ্যাল ওয়ার্কারের কন্ট্রিবিউশন আছে, স্কুল সাইকোলজিস্টের কন্ট্রিবিউশন আছে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সাইকোলজিস্টের কন্ট্রিবিউশন আছে। আমরা প্রত্যেকেই যদি শশা আমব্রেলা থেকে আমরা যদি প্রত্যেকটা জায়গা থেকে নিজেদের আমরা যদি নিয়োজিত করতে পারি, তাহলে একটা মানুষকে আমাদের তাকে সাইকোলজিক্যালি ফিট করা সম্ভব হবে। এবং আমি একজন একটি বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে, আমি একজন সাইকোলজিস্ট হিসেবে মনে করব যে প্রত্যেকেই আমরা যদি আমাদের অবস্থান থেকে মানুষের এই মানসিক দিকটাকে আমরা যদি বেশি মাত্রায় মানুষের এই 15% যারা মানসিক দিক থেকে অসুস্থ তাদেরকে যদি আমরা সবাই মিলে যদি আমাদের এই চিকিৎসাটা সেবা দেওয়া যায় তাহলে কিন্তু ভালো হবে। পাশাপাশি আমি স্পষ্ট করে আরেকটু কথা বলি, এই যে 85% যে জনগণ যারা আছে একদম সব লেভেলে যারা আমরা আছি, প্রত্যেকে যদি তাদেরকে সে মেন্টাল হেলথ তাদেরকে প্রমোট করতে পারি, ভালোভাবে রাখতে পারি, এবং স্কুল সাইকোলজিস্ট হাত দিয়েছে এবং তারা যদি এই কাজগুলো সফলতার সাথে করতে পারে তাহলে কিন্তু সেটা একটা গুড অবস্থায় চলে আসবে, এবং তার জন্য ফিজিওথেরাপিস্ট তখন একটা প্রয়োজন হবে না, সাইকিয়াট্রিস্টের প্রয়োজন হবে না, এবং আমাদের যারা সাইকোলজিস্ট বা যারা সাইকোথেরাপি দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের এটা কমে আসবে। আমি সেদিক থেকে মনে করি যে আজকের এই যে আলোচনাটা হলো, আলোচনাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা সবাই একত্রে কাজ করব। আমরা এইটা কখনো ভাববো না যে আমরাই আসলে প্রকৃতপক্ষে আমরাই মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস, আমরাই মানুষকে এই কাজগুলো দিতে পারি, মানসিক স্বাস্থ্য সেবাগুলো আমরাই দিতে পারি, এরকম এই ধরনের টেন্ডেন্সি আমাদের মধ্যে যাতে না থাকে, আমরা সবাই একত্রে কাজ করব। আমাদের যে বাংলাদেশে যে কাউন্সিল রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল অ্যাক্ট হলো, সেখানেও আপনি যদি চিন্তা করেন দেখেন সব গোষ্ঠী কিন্তু সেখানে আছে, তাহলে আমরা প্রত্যেকের নিজস্ব জায়গা থেকে ওই কাউন্সিলের অধীনে থেকে কিন্তু আমরা কাজগুলো করব। আরেকটি বিষয় কিন্তু আমি স্পষ্ট বলতে চাই যে আমরা দেখেছি উন্নত কান্ট্রিতে, বিশেষ করে ইভেন ইন্ডিয়াতে বা ইভেন জাপানে, ইউরোপ, আমেরিকা যেখানে আছে, একটা কিন্তু যে আমাদের যে লাইসেন্সিং অথরিটি, যেটা সেই লাইসেন্সিং অথরিটি কিন্তু আমাদের স্টেট বা রাষ্ট্র দিয়ে থাকে, সেখান থেকে দিয়ে থাকে। যেমন আমরা মেডিকেল থেকে বিএমডিসি থেকে একটা আমাদের লাইসেন্সিং অথরিটি দ্বারা তাদের কিন্তু লাইসেন্স দিয়ে থাকে, ডক্টরদেরকে দিয়ে থাকে, যারা ফার্মাসিস্ট থাকে তাদেরও একটা কিন্তু তাদের একটা অথরিটি আছে। আমাদের আমি আজকের এই লাইভ প্রোগ্রাম
এর মাধ্যমে আমি বলতে চাই আমাদের বাংলাদেশের যে আমাদের যে সাইকোলজিস্টদের যে রকমের লাইসেন্সিং যে অথরিটি যে লাইসেন্স দিয়ে থাকে, আমার কাছে মনে হয় এটা একটু সংশোধন করা প্রয়োজন। এবং আমি আশা করব আপনারা যারা এই সোসাইটি গুলো খুলেছেন এবং সাইকোমেট্রিক সোসাইটিতে যারা আছেন, সবাই কিন্তু একত্রে কাজ করে এই পরিবর্তনটা আপনারা আনতে পারবেন। এবং আমরাও সাথে থাকবো, আমরাও নিয়ে আসবো। রিহ্যাবিলিটেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে আমরা এটা এস্টাবলিশ করতে চাই। এটি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশকৃত ছাত্রছাত্রীরা এই ব্যাপারে তারা মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালের সার্টিফিকেট পাবে, এটা আমার কাছে একটু মনে হয়েছে যে একটা ন্যারো একটা সেন্সের মধ্যে চলে এসেছে। সুতরাং আমি সাইকোলজি এবং বিপিএর যারা সভাপতি আছেন, সেক্রেটারি বড় বড় পদে আছেন, যারা ওখানে বডি আছে, সবাইকে অনুরোধ করব কিভাবে আমরা এই সবাই যারা উল্লেখ করলাম মেন্টাল হেলথ প্রফেশনালস যারা আমরা আছি, সবাই যাতে আমরা একই আমব্রেলার নিচে থেকে, এবং স্টেট রাষ্ট্র আমাদেরকে একটা সার্টিফিকেট দেবে, সার্টিফাই করবে, যে বলবে যে হ্যাঁ এরা হলো তারা মানসিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সক্ষম, এদের যথাযথ ডিগ্রি আছে এবং তারা এই কাজ করতে পারবে। আমি মনে করি এগিয়ে যাক, আপনার সোসাইটি ভালো করবেন, সুন্দর করবেন, আমরা পাশে থাকবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আমাদের সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আমি রনক জাহানের কাছে চলে যেতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমি সবাইকে একবার শেষবারের মতো একটু স্ট্রিমে আনতে চাচ্ছি। Thank you everyone for joining us today, for your valuable time and support. Very soon we will see each other again. We hope so. Thank you all and stay safe. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you everybody. Before finishing our today's program, I would like to say, if you believe you may be suffering from a mental illness, or if you know someone who is, take positive steps towards recovery by contacting a mental health professional. Thank you all for watching us. Stay safe.